Hello everybody, welcome to the first lecture of Sociology for APSC exam. This course will be made in accordance to the new syllabus for APSC, which complies with the syllabus of UPSC also. To all our viewers, I'd like to request one thing, that before starting any subject, you should go through the syllabus thoroughly and see the previous year questions. That will give you an idea on which topic to focus and what are the key areas that you need to learn in that subject. So without wasting much time, let us start the subject. Sociology optional for APSC exam. So if you look at the syllabus, the first chapter is called as Sociology, the discipline, in paper 1, and it contains 4 subtopics. First is modernity and social changes in Europe and emergence of sociology. Second is scope of the subject. Third is comparison of sociology with other social science. And fourth is sociology and common sense. So these are the 4 things we need to study under sociology, the discipline. First we'll look at modernity and social changes in Europe and the emergence of sociology as a discipline in today's lecture. So what we're going to do with this is that we'll look how the previous year questions of this chapter has been framed. So basically this lecture would be mixture of Assamese and English. I'll continue in Assamese, but the terms would be basically English. তো আমি যদি ইমাৰ্জেঞ্চ অফ ছ'চিয়লজি এই পাৰ্টটোৰ পৰা কি কি কুৱেশ্যন আহিছে চাব বিচাৰোঁ। তো প্ৰথমতে সুধিছে যে ডিছকাছ দ্য হিষ্টৰিকেল ইভেণ্টছ প্ৰিচিডিং দ্য ইমাৰ্জেঞ্চ অফ ছ'চিয়লজি এজ এ ডিচিপ্লিন। মানে ছ'চিয়লজি এজ এ ডিচিপ্লিন ইমাৰ্জ হোৱাৰ আগতে কি কি ইভেণ্ট হৈছিল সেইখিনি সুধিছে আমাক। তাৰপিছত এটা কুৱেশ্যন সুধিছে হাউ এনলাইটেনমেণ্ট কণ্ট্ৰিবিউটেড টু দ্য ইমাৰ্জেঞ্চ অফ ছ'চিয়লজি। নেক্সট এটা সুধিছে যে হাউ ডিড ফ্ৰেঞ্চ ৰিভলিউশ্যন এণ্ড Industrial Revolution play an important role in the emergence of sociology. Education dubar hodise, so it's important. Next mak hodise how emergence of sociology is an outcome of modernity and social change in Europe. Edu dubar hodise. Aru eta hodise next say how did the intellectual forces or ideology led to the emergence of sociology. তো বেচিকেলি এইকেইটা থিমৰ ওপৰত আমি ফ'কাছ কৰিব লাগে। এইখিনি এৰাউণ্ডতে সুধিছে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনবিলাক, আপোনালোকে চাই ল'ব, ভালকৈ গম পাব তেতিয়া। তো আজিৰ লেকচাৰটো আমি এইখিনি থিমৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি আজিৰ লেকচাৰটো হ'ব। তো প্ৰথম আমি ছ'চিয়লজি কি হয়, ঠিক আছে। দ্য ৱৰ্ড ছ'চিয়লজি হেজ বথ লেটিন এণ্ড গ্ৰীক অৰিজিন। It comes from a Latin word socios meaning companion and Greek word logi meaning the study of. Sociology is the study of the society and the social institutions. It emerged as a separate discipline in the 19th century mainly due to the efforts of the French philosopher Auguste Comte. তো 1900 শতিকাত 1839 to be precise, Auguste Comte নামৰ ফ্ৰেঞ্চ ফিলচফাৰজনে ছ'চিয়লজিটো টাৰ্মটো কইন কৰিছিল আৰু ছ'চিয়লজি এজ এ ছেপাৰেট ডিচিপ্লিন ইট ইমাৰ্জড। গতিকে তাৰ আগত কি কি ইভেণ্ট হৈছিল, হিষ্টৰিকেল ইভেণ্ট হৈছিল, সেইখিনিৰ আমি জানিব লাগিব। যদি চাওঁ হিষ্টৰিকেল ইভেণ্টছ বিফ'ৰ দ্য ইমাৰ্জেঞ্চ অফ ছ'চিয়লজি, 5th century AD to 14th century AD, ইট ইজ কল্ড এজ দ্য ডাৰ্ক এজেছ ইন ইউৰোপ। ডাৰ্ক এজেছ বুলি কিয় কোৱা হয়, কাৰণ সেইটো পিৰিয়ডত ইউৰোপত মাল্টিপল ছ'চিয়েল ইভিলছ, ইগন'ৰেঞ্চ আৰু ফিউডেল ষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰিভেইল কৰিছিল। গতিকে ডাৰ্ক এজেছ বুলি কোৱা হয়। ডাৰ্ক এজেছটো গুছিল কেনেকৈ, ৰিনাছা আহি পিনে 14th century to 16th century ৰিনাছা পিৰিয়ড বুলি কয়। ৰিনাছা মানে কি হয়, ৰিনাছা ৱাজ এ কালচাৰেল মুভমেণ্ট ডেট বিগেন ইন ইটালী। ইটালীত বিগিন হৈছিল 14th century এণ্ড ছাবচিকুৱেণ্টলি ইট স্প্ৰেড টু আদাৰ পাৰ্টছ অফ ইউৰোপ। ইট মেণ্ট ৰিভাইভেল এণ্ড ৰিডিস্কভাৰী অফ দ্য গল্ডেন অল্ড ট্ৰেডিশ্যনছ, থটছ এণ্ড কালচাৰ ইন ইউৰোপ। তো ৰিনাছা যেতিয়া আহিল, তো আগৰ যোনবিলাক ট্ৰেডিশ্যনেল ৱে অফ থিংকিং আছিল সেইবিলাক ৰিপ্লেচ কৰিলে মডাৰ্ণ ৱে অফ থিংকিং। এণ্ড ছাবচিকুৱেণ্ট পিৰিয়ড ইজ বিগেনছ হুইচ ইজ ন'ন এজ দ্য ইউৰোপিয়ান মডাৰ্নিটি পিৰিয়ড। তো ৰিনাছা অহাৰ পিছত যোনটো পিৰিয়ড তাৰ পিছৰখিনি সেইখিনি ইউৰোপিয়ান মডাৰ্নিটি বুলি কোৱা হয়। দিছ ইজ দ্য 5th century অনৱাৰ্ডছ উইথ কল্ড ইজ এট ইউৰোপিয়ান মডাৰ্নিটি।
এতিয়া আমাৰ চিলেবাছত এইটো প্ৰথম টপিকটো হৈছে যে মডাৰ্নিটি এণ্ড ছ'চিয়েল চেঞ্জেছ ইন ইউৰোপ এণ্ড দ্য ইমাৰ্জেঞ্চি অফ ছ'চিয়'লজি, মানে মডাৰ্নিটি কেনেকৈ আৰম্ভ হৈ কি হ'ল আৰু তাৰ ফলত কি ছ'চিয়েল চেঞ্জেছ আহিল আৰু হাউ অল দিছ ফেক্টৰ্ছ লেড টু দ্য ইমাৰ্জেঞ্চি অফ ছ'চিয়'লজি। নেক্সট আমাৰ ইউৰোপিয়ান মডাৰ্নিটিত কি ইভেণ্ট হৈছিল, বহুতকেইটা ইভেণ্ট হৈছিল, সেইখিনি আমি চাই লওঁ এবাৰ। কমাৰ্চিয়েল ৰিভলিউশ্যন হৈছিল 15 to 18 চেঞ্চুৰী। কমাৰ্চিয়েল ৰিভলিউশ্যন মানে ট্ৰেড এণ্ড বিজনেছ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি প্ৰগ্ৰেছ হৈছিল, লিপছ এণ্ড বাউন্সত প্ৰগ্ৰেছ হৈছিল। চাইণ্টিফিক ৰিভলিউশ্যন হৈছিল 16 to 17 চেঞ্চুৰীত। চাইণ্টিফিক ৱে অফ থিংকিঙে, ৰেচনেল ৱে অফ থিংকিঙে প্ৰাধান্য পাইছিল আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যেনে মেথামেটিক্স, ফিজিক্স, এষ্ট্ৰনমি, তাতে সাংঘাতিক ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্টছ হৈছিল এইটো পিৰিয়ডত। নেক্সট আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন 18 চেঞ্চুৰী, তাতে 1760 এৰাউণ্ডত ইংলেণ্ডত ষ্টাৰ্ট হৈছিল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন। আৰু তাতে কি হৈছিল যে আগতে ইণ্ডাষ্ট্ৰি বুলি নাছিল, আচলতে ট্ৰেডিশ্যনেল ৱেত বনোৱা আছিল, বস্তু মেনুফেকচাৰ কৰা আছিল। পিছলৈকে আপোনাৰ ফেক্টৰী লাইন অফ প্ৰডাকশ্যন আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু ফেক্টৰীত বস্তুবিলাক বনোৱা আৰম্ভ হ'ল এৰাউণ্ড 1760s। নেক্সট আপোনাৰ ফ্ৰেঞ্চ ৰিভলিউশ্যন আহিল 18 চেঞ্চুৰীত, 1789 টু বি প্ৰিচাইজ দ্য ইয়েৰ। এইবিলাক কি হয় আমি চাম ছাবচিকুৱেণ্টলি। এই পিৰিয়ডখিনি মডাৰ্নিটি পিৰিয়ডখিনি 17 চেঞ্চুৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 18 চেঞ্চুৰীলৈকে মেইনলি এই পিৰিয়ডখিনি এনলাইটেনমেণ্ট পিৰিয়ড বুলি কোৱা হয়। কাৰণ এইখিনি সময়ত মানুহৰ এনলাইটেনমেণ্ট হৈছিল, নিউ ৱে অফ থিংকিং আহিছিল, লুকিং ইন টু ৰিয়েলিটি। পিপল বিগেন টু কুৱেশ্যন, মানুহক লজিক লাগিছিল, ৰেচনেল থিংকিং লাগিছিল, গতিকে দে বিগেন টু কুৱেশ্যন দ্য এক্সিষ্টিং ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ। আৰু তাৰপিছত এইবিলাকৰ বেকড্ৰপত ছ'চিয়'লজি এজ এ ডিচিপ্লিন ইমাৰ্জড ইন 1839। অ'কে, এতিয়া আমি এইখিনি ইভেণ্টখিনি আমি চাই ল'লোঁ, আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব যদি লাগে কোন পিৰিয়ডত কি হৈছে। এতিয়া আমি যদি কুৱেশ্যনটো সোধে যে হাউ মডাৰ্নিটি অৰ এনলাইটেনমেণ্ট লেড টু দ্য এমাৰ্জেঞ্চ অফ ছ'চিয়'লজি, ঠিক আছে, তেতিয়া আমি কেনেকৈ বিগিন কৰিম যে প্ৰথমতেতো ছ'চিয়'লজি কথা অলপ লিখিলোঁ, তাৰপিছত লিখিম যে ছ'চিয়'লজি ইজ কনচিডাৰ্ড এজ এ চাইল্ড অফ ইউৰোপিয়ান মডাৰ্নিটি। ইন দ্য এনলাইটেনমেণ্ট পিৰিয়ড ডেট ফলোড মডাৰ্নিটি, scholars rejected to superstitions, rituals, other worldly practices in favor of humanism, rationality, and secularism. This period was marked by questioning of tradition, prioritization of individualism over collectivity, freedom of ideas, equality in all spheres of life, promotion of scientific and technological progress, a movement from feudalism towards capitalism and the market economy, industrialization, urbanization, and secularization. In a way, the period between 15 to 18th century saw a scientific and commercial revolution. গতিকে এই যোনখিনি পিৰিয়ড আমি যিমানখিনি ইভেণ্ট আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ, ইউৰোপিয়ান মডাৰ্নিটিত যিমান ইভেণ্ট হৈছিল, কমাৰ্চিয়েল ৰিভলিউশ্যন, চাইণ্টিফিক ৰিভলিউশ্যন, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন এণ্ড ফ্ৰেঞ্চ ৰিভলিউশ্যন, এই গোটেইখিনি ইভেণ্টে কিছুমান চেঞ্জেছ আনিলে, ঠিক আছে। কি চেঞ্জেছ আনিলে? প্ৰথমটো হৈছে ছ'চিয়েল চেঞ্জেছ আনিলে। ছ'চিয়েল চেঞ্জেছ কেনেকৈ আনিলে যে আগতে আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ছ'চাইটি আছিল ইউৰোপত, তাৰপিছত আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছ'চাইটি হৈ গ'ল, আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছ'চাইটিৰ অহাৰ পিছত আৰ্বানাইজেশ্যন হ'ল, মানুহবিলাক ৰুৰেলৰ পৰা আৰ্বান এৰিয়ালৈ মাইগ্ৰেট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে। ইকনমিক চেঞ্জেছ আহিছিল কিছুমান বিকজ অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন। কেপিটেলিজম এজ এ মিনছ অফ ইকনমি, এজ এ নিউ ৱে অফ ইকনমি ডেভেলপড। পলিটিকেল চেঞ্জেছ আহিছিল ফ্ৰেঞ্চ ৰিভলিউশ্যনৰ কাৰণে, কাৰণ ফ্ৰেঞ্চ ৰিভলিউশ্যনৰ পিছত ডেম'ক্ৰেচি এজ এ কনচেপ্ট ডেভেলপ। ইয়াৰ আগতে মনাৰ্কি আছিল, ফ্ৰেঞ্চ ৰিভলিউশ্যনৰ পিছত ডেম'ক্ৰেচি এজ এ কনচেপ্ট ডেভেলপ এণ্ড দেয়াৰ ৱাজ এমাৰ্জেঞ্চ অফ নেশ্যন ষ্টেটছ। এতিয়া চেঞ্জেছবিলাকৰ কাৰণে ভালটো বহুত হৈছিল কিন্তু বেয়াও হৈছিল। মানুহৰ মাজত কেঅছ আহি গ'ল, আনচাৰ্টেনিটি আহি গ'ল, যে কাৰণ ছাডেন যেতিয়া চেঞ্জ হয় ছ'চাইটিত, অভিয়াছলি মানুহৰ মাজত বহুতখিনি প্ৰব্লেম আহে আৰু নতুন নতুন প্ৰব্লেমৰ সৃষ্টি হৈছিল। যেনেকুৱা ধৰণত আপোনাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যনৰ বাবে এটা ছেকশ্যনটোত বহুত ধনী হৈ গ'ল, কিন্তু যোনখিনি ৱৰ্কিং ক্লাছ তেওঁলোকে বহুত বেয়া কণ্ডিশ্যনত কাম কৰিব লগা হৈছিল। গতিকে নিউ ফেচ অফ পভাৰ্টি
was beginning to emerge. আৰু লগতে ফেমিলি ষ্ট্ৰাকচাৰটো চেঞ্জ হৈছিল। আগতে মানুহবিলাক জইণ্ট ফেমিলিত আছিল, যদি এতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কাম কৰিবৰ বাবে নিউক্লিয়াৰ ফেমিলিত থাকিব লগা হ'ল। তেনেদৰে ইকনমিক চেলেঞ্জেছ আহিল। মই ক'লোৱে অলৰেডি যে ইনইকুইটেবল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ ৱেল্থ হৈছিল। নতুন ফৰ্ম অফ ক্ৰাইমছ দে ষ্টাৰ্টেড। ঠিক আছে, এই সকলোবিলাক প্ৰব্লেমৰ এনচাৰ ওলাবৰ বাবে sociology was developed as a discipline and sociology emerged as a separate discipline. গতিকে আপোনালোকে এনচাৰটো এনেকৈ ষ্ট্ৰাকচাৰ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, প্ৰথমতে আপোনালোকে লিখিব যে মডাৰ্নিটি পিৰিয়ডটো কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ল ইউৰোপত, তাৰপিছত মডাৰ্নিটি পিৰিয়ডত কি কি চেঞ্জ হ'ল, চাইণ্টিফিক ৰিভলিউশ্যনৰ কথা লিখিব, কমাৰ্চিয়েল ৰিভলিউশ্যনৰ কথা লিখিব, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলৰ কথা লিখিব আৰু ফ্ৰেঞ্চ ৰিভলিউশ্যনৰ কথা লিখিব। এই চাৰিটা চেঞ্জেছৰ কাৰণে কি কি চেলেঞ্জেছ আহিল আৰু সেই চেলেঞ্জেছখিনি ছাবচিকুৱেণ্টলি মানুহে এনচাৰ পাবৰ বাবে সেই কুৱেশ্যনবিলাকৰ কেনেকৈ ছ'চিয়লজি এজ এ ডিচিপ্লিন ডেভেলপ, এনেকৈ আপোনালোকে এনচাৰটো ষ্ট্ৰাকচাৰ কৰিব। এতিয়া কেতিয়াবা আপোনাক মডাৰ্নিটিৰ পৰা নুসুধি ডাইৰেক্ট ফ্ৰেঞ্চ ৰিভলিউশ্যনৰ পৰা সুধিব দিব পাৰে। মানে এনেকৈ ছাপ'জ হাউ ডিড ফ্ৰেঞ্চ ৰিভলিউশ্যন প্লেড এন ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল ইন দ্য ইমাৰ্জেঞ্চ অফ ছ'চিয়লজি, এনেকৈ সুধি দিব পাৰে। গতিকে এনেকৈ যদি সোধে তেতিয়া আপুনি ফ্ৰেঞ্চ ৰিভলিউশ্যনৰ কথা লিখিব। ফ্ৰেঞ্চ ৰিভলিউশ্যন 1789 হৈছিল। ইয়াৰ আগতে 1789 আগতে ফ্ৰেঞ্চ ছ'চাইটিত ডিভাইডেড ইনটু 3 ফিউডেল এষ্টেট ছিষ্টেম আছিল। ফাৰ্ষ্ট এষ্টেটত আপোনালোকৰ ক্লাৰ্জিসকল আছিল, ক্লাৰ্জি মানে আপোনালোকৰ প্ৰিষ্ট। ছেকেণ্ড ষ্টেটত নবেলিটি মানে আপোনাৰ ৰজা হওক, মন্ত্ৰী হওক, আৰু থাৰ্ড ষ্টেটত আপোনাৰ ৰেষ্ট অফ দ্য ছ'চাইটি, বাকী সমান মানুহখিনি। এই তিনিটা ষ্টেটৰ এতিয়া প্ৰথম দুটা ষ্টেটে বহুত প্ৰিভিলেজেছ পাইছিল আৰু তেওঁলোকৰ তাতে বহুতখিনি ৱেল্থ কনচেণ্ট্ৰেট হৈ আছিল, কিন্তু টেক্স তেওঁলোকে একো পে' কৰা নাছিল, অলমষ্ট নীল পে' কৰিছিল। মেইনলি টেক্সখিনি থাৰ্ড ষ্টেটৰ মানুহখিনি, হুইচ কনচিষ্টেড অফ 98% অফ দ্য পপুলেশ্যন, দে হেড টু পে' দ্য টেক্সেছ এণ্ড দে ডি নট ৰিচিভ মাছ বেনিফিটো পোৱা নাছিল। গতিকে এইবিলাক কাৰণত ফ্ৰেঞ্চ ৰিভলিউশ্যন হৈছিল। প্ৰথম তিনিটা কাৰণ প্ৰধানকৈ, এটা হৈছে আৰ্কেক পলিটিক্স, ফিউডালিজম যোনটো ছিষ্টেম আছিল, ডেছপটিক ৰুল অফ দ্য ৰুলাৰ। ছেকেণ্ড আপোনাৰ ইকনমিক এনমেলিজ কেনেকৈ হৈছিল, ক'লোৱে অলৰেডি ইভিল অফ ষ্টেট ছিষ্টেম। থাৰ্ড আৰু এটা ৰিজন হৈছে ইণ্টেলেকচুৱেল পুছ, মানে সেইটো সময়ত আপোনালোকৰ বহুতখিনি স্কলাৰ যেনেকৈ মণ্টেস্কিউ, ৰোজো, এই সকলোৱে সদায় নতুন নতুন আইডিয়া আছিল, যেনেকৈ লিবাৰ্টি, ইকুৱেলিটি, ফ্ৰেটাৰ্নিটি। এই আইডিয়াবিলাক কাৰণে মানুহৰ মাজত এটা এৱেৰনেছ হৈছিল আৰু it resulted in the French Revolution, which ended the age of feudalism and ushered in a new order of democratic government. ঠিক আছে, clergy and church were no longer the supreme power and brought under the state control. There was abolition of privilege and suppression of monarchy. গতিকে গোটেইখিনি লিখিব আপোনালোকে আৰু তাৰপিছত লিখিব যে কেনেকৈ ফ্ৰেঞ্চ ৰিভলিউশ্যনৰ কাৰণে কি কি চেঞ্জেছ আহিল ছ'চাইটিত। মানে সেইটো অলৰেডি মই ক'লোৱে, আপোনালোকৰ পলিটিকেল চেঞ্জেছ আহিছিল, নেশ্যন ষ্টেট ফৰ্ম হ'ল, তাৰপিছত আপোনাৰ মনাৰ্কি ৰিপ্লেচ হৈ পিনে ডেম'ক্ৰেচি আহিল। গতিকে এই সকলোবিলাক যোনটো এনাৰ্কি ক্ৰিয়েট হ'ল, এই সকলোবিলাকৰ এনচাৰ বিচাৰিবৰ বাবে কিছুমান ফ্ৰেঞ্চ স্কলাৰ বা ইণ্টেলেকচুৱেলছ, চেইণ্ট চিমন, অগষ্ট কম্ট, স্পেন্সাৰ, এই সকলোবিলাকে causes and consequences of this French Revolution. They started seeking answers to that, and as a result of that, sociology as a discipline emerged. তেনেকৈ আপোনালোকক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন কেনেকৈ ইম্পেক্ট কৰিলে ইমাৰ্জেঞ্চ অফ ছ'চিয়লজিত, সেইটো সুধিব পাৰে। গতিকে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন মই ক'লে কি হয়, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যনৰ কি ইম্পেক্ট হৈছিল, আপোনালোকে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন প্ৰথম লিখিব কি হয়, তাৰপিছত কি ইম্পেক্ট হৈছিল। কেপিটেলিজম আহিল, ইট বিকেম মোৰ কমপ্লেক্স, ডেভেলপমেণ্ট অফ বেংকছ, ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীজ এণ্ড ফাইনেন্স কৰ্পৰেশ্যনছ took place, কাৰণ the economic system became more complex. New class of industrial workers, managers and capitalists emerged. With increase in production, population started increasing, which led to the increased rate of urbanization. Socio and economic disparities wide হৈ গ'ল, লেবাৰ ক্লাছে পভাৰ্টি ফেচ কৰিছিল, মাইগ্ৰেশ্যন হৈছিল ৰুৰেল এৰিয়াৰ পৰা আৰ্বান এৰিয়ালৈকে। ফেমিলিজ যদি চাওঁ আমি, নিউক্লিয়াৰ ফেমিলি, which led to breakups, increased domestic violence. The traditional emphasis on land, losses value and money or capital became more important.
Factory system of production replace home-based production. Emergence of middle class, overcrowded slums of the new industrial working class. Degradation of labor, dehumanizing working conditions, new form of crime and poverty. তো এইবিলাক সকলো চেঞ্জেছ আহিছিল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যনৰ বাবে। গতিকে এই সকলো চেঞ্জেছবিলাকে এনাৰ্কি ক্ৰিয়েট কৰিছিল আৰু এইবিলাক চেঞ্জেছ কৰিবৰ বাবে আমি ছ'চিয়লজি ডিচিপ্লিন ডেভেলপড। ইয়াৰ পিছত আৰু এটা কুৱেশ্যন কৰিব পাৰে, এইটো ইমান কমন কুৱেশ্যন নহয়, ষ্টিল জানি থোৱা ভাল এইটো পাৰ্টৰ পৰা, যে হাউ ইণ্টেলেকচুৱেল ইনফ্লুৱেঞ্চেছ এণ্ড আইডিঅ'লজি এফেক্টেড দ্য ইমাৰ্জেঞ্চ অফ ছ'চিয়লজি। এতিয়া ছ'চিয়লজি ইমাৰ্জেঞ্চৰ কাৰণে আমি দেখিলোঁ যে তিনিটা মেইনলি ডেভেলপমেণ্ট হৈছিল মডাৰ্নিটি পিৰিয়ডত। এটা হৈছে আপোনাৰ পলিটিকেল ডেভেলপমেণ্টছ বিকজ অফ ফ্ৰেঞ্চ ৰেভলিউশ্যন, ছেকেণ্ডটো হৈছে আপোনাৰ মেটেৰিয়েল এণ্ড ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্টছ বিকজ অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰেভলিউশ্যন। এই দুটাৰ কাৰণে আমি চালোঁ কি চেঞ্জেছ হৈছিল। এতিয়া ইণ্টেলেকচুৱেল ইনফ্লুৱেঞ্চেছ বা ইণ্টেলেকচুৱেল আইডিয়াবিলাক যোনবিলাকে স্কলাৰে দিছিল, এইবিলাক আইডিয়াৰ কাৰণে কেনেকৈ চেঞ্জ হৈছিল বা কি চেঞ্জেছ আহিছিল আৰু হাউ ইট এফেক্টেড দ্য ইমাৰ্জেঞ্চ অফ ছ'চিয়লজি, এইটো অলপ চাই লওঁ। এতিয়া এনলাইটেনমেণ্ট যোনটো হৈছিল, এনলাইটেনমেণ্ট ৱাজ এন ইউৰোপিয়ান ইণ্টেলেকচুৱেল মুভমেণ্ট লেড বাই স্কলাৰ্ছ লাইক মণ্টেস্কিউ, ৰ'জিঅ' and it emphasized upon reason and individualism. It had a great influence on the emergence of sociology, though an indirect one. এতিয়া এনলাইটেনমেণ্টৰ কাৰণে কেনেকৈ এফেক্ট হৈছিল ছ'চিয়লজিত, বিকজ আৰ্লি ছ'চিয়লজি হেজ বিন এ মিক্স অফ এনলাইটেনমেণ্ট এণ্ড কাউণ্টাৰ এনলাইটেনমেণ্ট আইডিয়াছ। Enlightenment ideas, they put the individual at the center stage, whereas counter-enlightenment proponents, they put society at the center stage. ঠিক আছে, তো early sociology was a study of this enlightenment and counter-enlightenment ideas. Apart from this, enlightenment ideas of rationalism, empiricism, and sense orientation also affected early sociological thoughts. The earliest form of sociological investigation, that is positivist sociology. Positivist sociology কি আমি পঢ়িম subsequent lecture, had much to do with the enlightenment ideas of rationality and scientific investigation. ঠিক আছে, তো আমি দেখিলোঁ এনলাইটেনমেণ্টৰ পৰা কেনেকৈ ছ'চিয়লজিক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰিও পষ্ট এনলাইটেনমেণ্ট পিৰিয়ডত কিছুমান ইণ্টেলেকচুৱেল আইডিয়াই ছ'চিয়লজিক এজ এ ডিচিপ্লিন ইভলভত ইম্পেক্ট কৰিছিল। প্ৰথমটো হৈছে ফিলচফি অফ হিষ্ট্ৰী। ফিলচফি অফ হিষ্ট্ৰী কয় যে ছ'চাইটি মাষ্ট হেভ প্ৰগ্ৰেছ থ্ৰু এ ছিৰিজ অফ ষ্টেপছ ফ্ৰম এ চিম্পল টু কমপ্লেক্স ষ্টেজ। নেক্সটটো হৈছে বায়'লজিকেল থিয়ৰিজ অফ ইভলিউশ্যন। এইটো থিয়ৰি এইটো কয় যে ইট ৰেইনফৰ্চ আৱাৰ বিলিভ অন ফিলচফি অফ হিষ্ট্ৰী এণ্ড ইট ছেজ ডেট দ্য ডাৰউইনছ থিয়ৰি অফ অৰ্গেনিক ইভলিউশ্যন which says that every biological entity, it evolved from a simple to a complex stage. And early social thinkers started to believe that society to evolve in a similar fashion as the organisms do. They were convinced that progress in knowledge of society on lines of natural science provided a solution to all social ills. And the third component was a surveys of social conditions. এতিয়া আমি এই মেথড অফ নেচাৰেল চায়েন্সেছখিনি পঢ়িবৰ বাবে in order to implement the methods of natural sciences, social survey was an important element in modern sociology. Thus, all these ideas led to the development of sociology first as a positive philosophy. Comte was the first to use the term sociology in 1839. তো গতিকে এইটো এনচাৰ এনেকুৱা হ'ব। প্ৰথম পাৰ্টটোত এইখিনিয়ে বেছিকেলি আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব, আৰু নেক্সট আমি স্ক'প আৰু comparison of social science with other subjects some next lecture. Thank you.